So hello students, welcome to the 12th class of this lecture series. ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ। ਐਂਡ previous classes ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਮੈਨੀ ਨਿਊ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ YouTube ਤੇ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈ ਥਿੰਕ Google Meet ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ YouTube ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦਾ ਲਿੰਕ Google Meet ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। If you are not in the WhatsApp group, you will have to register for the course, and after that you get invite for the WhatsApp group in your email. Okay, so and on the WhatsApp group, like generally we share more updates about the lectures. Okay. All right, so let's continue. Okay, so any questions you can ask in the YouTube live stream chat. All right. So people who are on the YouTube live stream chat, give me a thumbs up if you can hear me clearly and you can see my screen. All right. I'll wait here for around 10 seconds to make sure that you can see clearly, and then we'll continue. All right. Okay. So our course happens on a Friday and Saturday. Timing is same, 7 p.m. to 8 p.m. So this is the first class of this week, and second class we'll do tomorrow. All right. So all the past live lectures for this batch, April 2025 batch, which we started, like the first class on learning and mastering AI, which explains the course. The second class, which goes into details on steps in creating AI. And the third class even goes further deeper. And the fourth class, we trained many open source models and looked at how to use them. In fifth class, I showed you how to train these models on your laptop or on your phones, right? So अपनी पुरानी classes like class 1, class 2, class 3, ये सारियां YouTube live stream करके YouTube channel पे available हैं। उसी channel ਨੂੰ subscribe भी कर सकते हो, so you get notification for new classes, but पुरानी classes ਅਸੀਂ watch कर सकते हो ना। So ਹੁਣ तक we have covered like Python data structures, conditional statements, which are mostly defining data. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ lectures ਵਿੱਚ ML problems ਦੇ ਕਾਫੀ deeper ਗਏ, and we reached a stage about variable, text, ये सब कुछ, conditional statements, Python ਵਿੱਚ simple ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ past lectures cover ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਲੇ lectures ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ deeper ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ part ਵਿੱਚ, neural networks ਦੇ part ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ decisions data ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ learn ਕਰਦੇ ਹਾਂ। neural networks ਦੇ ਨਾਲ I will actually teach you ਕਿ AI ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ML, machine learning ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ types ਨੇ। So at a high level, machine learning is of 3 types, right? Supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Most of the learning जो ਆਪਾਂ ਹੁਣ तक ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ supervised learning ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 95-96% supervised learning ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। unsupervised learning special cases ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। reinforcement learning ਵੀ ਕੁਝ special cases ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ learnings ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। alright, so reinforcement learning ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਬੋਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਾਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬਾਈ ਅਸ, ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਇਹ ਟਰੈਕ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਸਟ, ਐਂਡ ਕੈਮਰਾ ਨਾਲ ਇਮੇजेस ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕਾਰ। ਜਾਂ ਰੋਬੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਹੈਂਡ ਲਾਈਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੈਂਡ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕੀ, ਬਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਦੇ, ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਰੋਬੋਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਰੀਅਲ ਰੋਬੋਟਸ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਇਟ ਇਨ ਦ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ, ਰਾਈਟ? ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕ੍ਰੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਰੀਅਲ ਰੋਬੋਟਸ ਇਨ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈਂਡ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। These are simulator, ant simulator, cheetah simulator, like animal motion ਨੂੰ simulate ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰਸ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮੂਲੇਟਰਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਮੂਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ then we transfer it in the real world। ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ when you can train in simulator and transfer into the real world, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਲਸ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਇਫ ਐਲਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਲੇਬਲ ਬੋਥ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਕੈਂਸਰ ਇਮੇਜ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਡੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਮੇਜ, ਤੇ ਲੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਬੋਥ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲੇਬਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, not just the input data, you can say we have labels as well। labels ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਡਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਨੋਨ ਕੈਂਸਰ। ਇਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਡੇਟਾ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ AI, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ AI, ਟੈਸਟਿੰਗ AI, these are steps in creating a supervised machine learning model। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟੈਪਸ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਯੂਜ਼ ਕੇਸਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ AI ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਤੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ? ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਅਟੈਂਡਡ ਆਲ ਦ ਪਾਸਟ ਲੈਕਚਰਸ, ਆਲਰਾਈਟ। ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਅਟੈਂਡਡ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 1 or 2 ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। That sounds good, alright। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਸੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਪਲਾਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਇਵਨ ਇਨ ਫੈਕਟ ਚੈਟ GPT itself is trained by supervised learning only। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਮੇजेस ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਮੇजेस ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਹੈ ਨਾ। So chat GPT is next word predictor। So input is my name and my name input de hota is, my name is input de hota like some name, whatever, my name is Sandeep, like my name is Ranbir, my name is Bavleen, Gurpreet, right?
my name is Bavleen and dot. So supervision a label ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏजेस ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਬਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਟੈਕਸਟ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਟੈਕਸਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 50 60 70s ਵਿੱਚ। ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ AI ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੇਬਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ, ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ AI ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ AI ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਹਿਊਮਨ ਰੂਲਸ, ਰਾਈਟ। ਪੁਰਾਣੀ AI ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੂਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੇਬਲਸ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ AI ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਰੂਲਸ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ, this happened in all fields of AI, be it supervised learning, unsupervised learning or reinforcement learning। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਸਿਮਿਲਰ ਮੈਮਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਲਸ ਲਾਈਕ ਕਿਊ ਲਰਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਊ ਲਰਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਟ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿਊ ਲਰਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। Q learning is like a value optimization algorithm ਤੇ policy optimization algorithm ਵੀ reinforcement learning ਦੇ exist ਕਰਦੇ ਨੇ। Reinforcement learning is a first step to create system like chat GPT and all। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ supervised learning ਨਾਲ train ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ reinforcement learning। mix and match ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਠੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹੁਣ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਟਾ ਤੋਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੈਸ ਗੇਮ ਐਲਫਾ ਗੋ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਚੈਸ ਗੇਮ ਗੋ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ। ਚੈਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾਤਾ, ਗੋ ਗੇਮ ਥੋੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਅਟਾਰੀ ਗੇਮਸ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਮਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੋਬੋਟਸ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੋਰਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡਰੈਗਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕੀ ਲੱਭ ਲਈ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੇਮ ਵਿੱਚ, ਹਿਡਨ ਮੈਜਿਕਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਹਾਰਡ ਆ, ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ AI ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੂਲਸ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨਸ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹਿਊਮਨ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੂਲਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪਲੱਸ ਲੇਬਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੇਬਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ। ਇਨਪੁਟ ਇਮੇਜ ਜਾਂਦੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਨੋਨ ਕੈਂਸਰ। ਇਨਪੁਟ ਇਮੇਜ ਜਾਂਦੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਲਾਂਟ ਡਿਸੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਇਨਪੁਟ ਇਮੇਜ ਜਾਂਦੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ OCR ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਡੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰਨਸ ਇਨ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਸਟਰਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ, ਔਰ ਰਾਈਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਯੂ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆਰ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਰਾਈਸ ਉਗਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਉਗਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਉਗਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਮੇਬੀ ਬਾਗ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 10 to 20 ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 20 to 30 ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਓਕੇ, ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਫੋਕਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਤੇ ਰਿਵਾਰਡ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। So data is the input to a machine learning model and decision is to optimize reward. For example, self-driving car ਵਿੱਚ reward ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ crash ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, no crash during driving, that is the reward. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ label ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, but we know ਕਿ the robot will succeed or the car will succeed ਜਦੋਂ crash ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ drive ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। So we have data plus labels in supervised learning, we have data only and we have data plus reward. ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ML ਅਕਸਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਡੀਪਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਲ ਰਾਈਟ, ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੇਬਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਲੇਬਲ। It's a way to tell ML model if it's doing right or wrong. Every step, ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। To every question you have an answer, then ਉਹ labeled data ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਵੋਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ। ਰਿਵੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਦਾ ਮੇਬੀ 1-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਔਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਾ ਡੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਆਲਾ ਡੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਬੀ 10 to 20 ਇਅਰਸ ਦੇ ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੋਣਗੇ, 50 to 60 ਇਅਰ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਹਾਉ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਡੇਟਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਲ ਡੇਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਲੇਬਲ ਦਾ, ਰਿਵਾਰਡ ਦਾ, ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਲਰਾਈਟ, ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ AI, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ AI, ਟੈਸਟਿੰਗ AI, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਸੀ ਇਮੇਜ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਨੋਨ ਕੈਂਸਰ। ਹਰ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫॉर एवरी क्वेश्चन वी हैव एन आंसर। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AI ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਲੇਬਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਬਲਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਯੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦ ਚੈਟ ਕਿ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਯੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਕਿ ਯੂ ਡਿਡਨਟ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ YouTube ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ YouTube ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ Google Meet ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਡੇਟਾ ਤੇ ਲੇਬਲ, ਇਮੇਜ ਡੇਟਾ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਲੇਬਲ ਔਰ ਨੌਨ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਭ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰੋ ਟੂ AI ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ 90-95% ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਲ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਨੌਨ ਕੈਂਸਰ ਹਰ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯੂ ਵਿਨ ਔਰ ਲੂਜ਼। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਬੋਟ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੇ ਟਾਸਕ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਗੋ ਗੇਮ ਜਾਂ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ? ਰਾਈਟ ਇਟ ਇਨ ਦ ਚੈਟ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਪਲੇ ਚੈਸ ਔਰ ਗੋ। ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਮਸ ਨੇ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਾਈਕ ਪਾਰੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਐਲਫਾ ਗੋ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲੀ ਸਡੋਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੀ ਸਡੋਲ ਵਾਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਨ ਗੋ, ਔਰ ਐਲਫਾ ਗੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਲਫਾ ਗੋ ਵਾਸ ਐਨ AI ਮਾਡਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਇਵਨ ਵਿਨ ਇਨ ਅ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਸਟੈਪ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਖੇਡਿਆ, 100,000 ਸਟੈਪ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹਾਰੇ। AI 1000 ਸਟੈਪਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਵਿਨ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਪਾਵਰਫੁਲ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਔਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਪਰ ਐਡਵਾਂਸਡ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਬੀ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਡੇਟਾ ਆ, ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਰਿਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਸ ਦੀ ਗੇਮ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਆਪਦਾ ਟਾਸਕ ਕੀਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਰੋਬੋਟ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਵੇਲਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਕਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕਮੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤੋਗੇ ਜਾਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਨੌਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੈਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਬਲਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਰਿਵਾਰਡ ਜਾਂ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ AI ਦੀਆਂ। ਸੇ ਰਿਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੰਪਲਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਟੈਪ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਓਕੇ।
ਸੋ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ you take an observation, you get a reward and you take actions. Wall-E is like a robot. It's a Disney movie, I remember maybe, but its name is Wall-E, last robot on earth. But जो robot train ਹੁੰਦੇ ਨੇ, they can walk around and explore, और reinforcement learning ਨਾਲ ਅਸੀਂ train ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Alright. Alright, so advanced courses ਦੀ enrollment ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ when we started, like ਜੋ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ we'll advertise it, ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੇ. ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟੇਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕ, ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਲਾਈਕ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਂਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੀਅਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਜੋ ਡਿਲੇਡ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਹੈ. ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਹੈ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਹੈ. ਵੀ ਨੋ ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ, ਵੀ ਨੋ ਇਟਸ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਨੋਨ ਕੈਂਸਰ. ਇਸ ਲਈ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ. ਡਿਲੇਡ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਲਾਈਕ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੋਬੋਟ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਰਾਈਟ. ਲੇਬਲਡ ਡੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਆਲਰਾਈਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਇਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨੇ ਆ. ਜੋ AlphaGo ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਬੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ X ਐਂਡ Y ਦੋਨੋਂ ਆ. X ਐਂਡ Y ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਲੇਬਲ. Y ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦਾ ਮਾਡਲ. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ. ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਪਲਾਨ ਡਿਸੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, OCR ਟਾਸਕ, ਚੈਟ GPT, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ ਡੇਟਾ ਆ, ਓਨਲੀ X, Y ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ when we have end result of the game or experiment, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੇਮ ਦੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ end result ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਉਂਦਾ. ਜਿਵੇਂ ਚੈਸ ਤੇ ਗੋ ਦੀ ਗੇਮ, ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਈਦਰ ਰੋਬੋਟ ਕੈਨ ਵਾਕ ਔਰ ਇਟ ਫਾਲ. ਰੋਬੋਟ ਜੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਬੋਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਬੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ. ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੈਨ ਫਲਾਈ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਔਰ ਮੇਬੀ ਕਾਰ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿਦਆਊਟ ਕ੍ਰੈਸ਼. ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਫਲਾਈਂਗ, ਕਾਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਰੋਬੋਟਸ, ਇਹ ਸਭ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਆਲਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਟ ਅ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟਾਸਕ ਜਿਵੇਂ ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ. ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਟੂ AI ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ AI ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ. ਅਨਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇजेस ਨੇ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਆਲਰਾਈਟ, ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਟੀਨਿਊ. ਸੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਿਜਿਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਮਨਿਸ ਡਿਜਿਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ 5 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ 5, 0 ਲਿਖਿਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ 0, ਹੈ ਨਾ. ਇਨਪੁਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਮੇਜ, ਆਊਟਪੁਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ. ਡਿਜਿਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਰੀਡਰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੈਟਰ ਡਿਜਿਟ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈਟਰ ਰੀਡਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰਸ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜਿਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੇਬਲਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੇਬਲ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ 0 ਇਮੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ 0 ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ.
So this is a labeled supervised learning problem, labeled machine learning problem. So ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਮੇਜ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ, this output is the label. So 0 1 2 ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, this output is the label. all right, input is the image, output is the label. ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਇਨਪੁਟ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਵੇਟ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਹਾਊ ਮਨੀ ਆਫ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਇਮੇਜ ਇਨਪੁਟ ਜਾਏਗੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੱਸੇਗਾ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, is it 0 or 1 or 2, like input 0 है या 1 है या 2 है ना? All right, so let's wait here and see how many of you understood now. Okay, so all the problems which we are learning from here, they are supervised learning problem. All right, okay, so supervised learning problem ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੇਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਲੈਬ ਨੋਟਬੁੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। और okay, so let me put this link in the chat as well. Okay, और I remember कि काफी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। So if you have any question, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ YouTube ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਲਿੰਕ Google Meet ਤੇ ਲਾਈਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So you can ask it there. Okay, all right. I think WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, but I am not able to respond to your WhatsApp message during the class. So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ YouTube live stream te puch sakte ho. All right, so let me put the Colab link also in the WhatsApp group. All right, okay, so let me share the screen again and we will continue. Okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਰਨ ਟਾਈਮ ਰਨ ਆਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ x ਐਂਡ y ਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, so x actually is this 5 and y is actually digit 5, है ना। x image, okay, and y is actually a number. So ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਡੇਟਾ ਕਰਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, so let us give it few seconds. Okay, so x ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। these are images. x 0 ਦੇਖੋਗੇ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 0 ਐਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਦੇਖੋਗੇ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ 255 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਸ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਟ ਤੇ ਬਲੈਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ x is an image,
इसलिए यदि शेप देखोगे, so this input image like is 784 values. एमनिस्ट ਦੀ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 784 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 60000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਮੇजेस ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਜੋ y ਆ फर्स्ट एलिमेंट वो एक्चुअली नंबर है, लाइक सो दिस इज एक्चुअली 5, x0 is 5 जो आप नंबर्स देख रहे हैं सारे, एंड y is एक्चुअली नंबर 5। ऊपर इमेज है तो इतने डिजिट है, इन्हें तुम इस तरह देख सकते हो, x is 5 आज देख रहे हैं, y is digit 5। आउटपुट किया, सो इनपुट इज इमेज दैट 5, ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, आउटपुट इज 5 itself कि y जो लेबल है। ऑलराइट, ऑलराइट, इमेज ਤੇ ਲੇਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ x ਐਂਡ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 255 ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂ, x ਦੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੀਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ x ਵਿੱਚ 70000 ਇਮੇजेस ਨੇ, 70000, ਹਰ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ 28x28 ਪਿਕਸਲਸ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ 784 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, 28 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 28। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੇ ਸੀ 10x10 ਪਿਕਸਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੇਜ ਜਿਹਦੇ 100 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਪਿਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿਕਸਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ 1000 ਇਮੇजेस ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 6000 ਇਮੇजेस ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੇजेस ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ 66% ਸੀ। ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰੂਲਸ ਲਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਸਲ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਿਕਸਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਰੂਲ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਟ ਗੋਟ 93% ਐਕੂਰੇਸੀ। ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਡੇਟਾ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਲਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗੇਨ 15-20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੱਗਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਨ ਹੋਣ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਲੇਬਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10 ਕਲਾਸਸ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਸ। ਇੱਥੇ ਡੈਂਸ 10 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 10 ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੇ। It can predict number from 0, 1, 2, 3, 4 and up to 9, like इसलिए 10 नंबर predict करता है। ये 10 नंबर की ने वो लेबल ने। ऑलराइट, जो ਅਸੀਂ x ਤੇ y ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਡ ਵਿੱਚ, ਪਾਈਥਨ ਕੋਡ ਵਿੱਚ, ਇਹ x is input and y is the label। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਤੇ y ਲੇਬਲ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਇਨਪੁਟ ਐਂਡ ਲੇਬਲ, ਉਹ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ऑलराइट, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਮੋਡਲ ਲਾਈਕ 96% ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ AI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਦ ਬੈਸਟ AI ਇਜ਼ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ AI ਡਿਸੀਜਨ ਟਰੀ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਿੰਨੋਂ ਸੇਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਆ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? ਜਸਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਥੰਬਸ ਅਪ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਆਲਰਾਈਟ, ਇਸ ਲੈਕਚਰਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਲਰਨਿੰਗ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਸੀਂ y ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਪੁਟ ਇਮੇਜ ਸੀ, ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ 20 ਲਾਈਕ 28x28 ਲਾਈਕ 784 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਇਨਪੁਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਜਿਟ ਸੀਗੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਆਲਰਾਈਟ, ਬਟ ਇਨਪੁਟ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ ਅਨਨੋਨ ਕੈਂਸਰ।
ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਜਿਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਨ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? देयर आर many ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਓਕੇ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਨਪੁਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ 1 to 10, 1 to 1000। ਇਨਪੁਟ ਨੰਬਰਸ ਆਰ way more complex, all right? So neural network ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕੈਂਸਰ, ਨੌਨ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਜਿਟਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, all right? आई थिंक आज काफी लर्निंग हो गई है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इतने रुक जाइए, all right? So let me see ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਰ ਹੁਣ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਅਗਾ ਫਰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, all right? ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਟੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫਰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।